again is simple in continuing rather than discussing the things which are there mentioned in the syllabus, reading it out. We will first go through their day-to-day examples, and if that is known, that is well and good, but if that is not known at this stage, it's a worrisome situation. Now everybody, maybe if you ask your parents at homes those days, observing such kind of bulb, such kind of blood pin was a luxury. In old days, you ask your parents, observing such kind of socket which is having five is extra, but 3 pins. 5 is then done additionally, but having a 3-pin socket at home was considered luxury maybe few decades back. Nowadays, in everybody's home, 3-pin sockets are there. Means it is now by default. Only 2-pin sockets you hardly see. I think maybe you may have it somewhere. Now, I would like to ask you a very simple question. It's I would be happy if I am proven wrong, but as per my perception goes, it will be difficult for you to answer the question. Now the simple socket looks like this, somewhat a bigger size, somewhat smaller size. Actually 5 is, these two are same. So we, लक्षात ना, 5 pins पैकी ह्या दोन काही घेत नाही. It's a 3-pin socket. Right. Remember now that you will somebody say, oh, so it is like ITI level discussion. If so, then you should be able to answer instantly. Now, what these pins are called as? What are the names of these pins? This is earth. Then left hand side, right hand side. Which is live, which is neutral? Left hand side, or vice versa? Anybody remembers? Live, neutral. Anyway, that is not so important. You must remember the convention, but you remember which is live? That one, right? Live and neutral. Now, it's earth, live, ELN, somebody put this short form. Now you answer the question. What is corresponding to earth terminal? What is earth terminal? What does it represent? Ground. So now ground. Then in some other circuit also you refer ground. So ground is one term which is used in electrical terminology. Ground. So from where the pin, this is the pin, it goes where? The wire which is coming to this pin of the socket is coming from where? Is it coming from outside? From MACB pole it is coming? Whether this is coming from MACB pole? Yes or no? Then from where it is coming? It is physically earth. Actually, earthing is done. Right? Is it clear? So, ground is not that way proper terminology. If ground, then where common is also a term used in electrical engineering. Term. What we can say? Terminals. Definitions. Common. So, it is actually physically, the wire goes and it is physically earthed near our home. Is it right? So this is a very simple answer, and we will say that this is why you are wasting time. Now I will turn down to next questions. What is this and this? Live and neutral. From where they come? Both of them are coming from pole. Both of these wires are coming from the nearest pole at our home, right? Pole varna बिल्डिंगच्या बिल्डिंगच्या ह्याच्यावर हे असतोय, सिंगल बिल्डिंग असतं. आता अपार्टमेंट आहे त्यामुळे काय डायरेक्टली मोठे येतात तिथं. तर
These are coming from MSCB or Mahavitran, I would say, pole on to our home, live and neutral. Then now tell me, what is the difference between live and neutral? You think for a while, don't answer instantly. You think for a while, raise your hand, I will call you and you answer. What is the difference between live and neutral? What about you? You know the difference? Live and neutral? Live and neutral difference I want. Now, anyone who thinks that they are able to answer the question should raise their hand and come ahead. Nobody. अरे आपण इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या सेकंड इयरला आहोत. आणि मगाशी तुम्ही मेसेज बघितलाय. काय मेसेज? ग्रुपवर काय बघितलाय मेसेज? काय मेसेज? एम्प्लॉयबिलिटी मध्ये आपण टॉप 10% आहे. सो डू यू थिंक दॅट इनॅबिलिटी मध्ये एम्प्लॉयबिलिटी लागतं का नाही लागत? एम्प्लॉयबिलिटीला हे लागतं का नाही? फेज अँड न्यूट्रल मधला फरक माहीत नसेल तर ते चिंता करण्याची गोष्ट आहे का नाही? अटेम्प्ट ॲटलिस्ट काय तुम्ही चुकीचं काहीतरी उत्तर उरला हा प्रश्न उरला विचारला असता तर तुम्ही काहीतरी उत्तर दिलीच असती. तशा पद्धतीने ट्राय करा. अरे नाही, ऍक्च्युली आता असं करायला पाहिजे, असे प्रश्न शेवटी विचारायचे लेक्चरच्या आणि संध्याकाळी लेक्चर ठेवायचं आणि प्रश्नात उत्तरातच बाहेर जायचं ना, तिथंच थांबून घ्यायचं. ओपन एंडेड सेशन पाहिजे. अरे फेज अँड न्यूट्रल फरक कळत नाही, ह्यासाठी लाजिरवाणी गोष्ट कुठली आहे? आपण इंजिनिअरिंगच्या डिग्री इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या सेकंड इयरला आहोत. बेसिक इंजिनिअरिंग फर्स्ट इयर शिकलेला आहे, 11वी-12वी शिकलेला आहे, 8वीपासून इलेक्ट्रिसिटीची तुम्हाला ओळख आहे. काय फरक आहे? दोन्ही सेम आहेत का? दोन टर्मिनल. मग बल्ब असा टाकला जातो असा टाकतो, मग तसं सेम आहे म्हणता येईल का? काय फरक आहे मग? बर डीसी, आता आपल्या इथं डीसी ट्रान्समिशन कुठे असत नाही फारसं, काही असू शकेल तर तिथं काय असते, प्लस मायनस असते. डीसी घरात डीसी आला असेल, डीसी सप्लाय, तर बॅटरी प्लस एक मायनस एक, म्हणजे प्लस टर्मिनल pulls electrons, minus terminal pushes electrons. Is it right? If DC supply is there at home, then there is plus minus. In AC, whether both terminals are alike or different, in what context these are different? The current which flows through L, that moves to N through the connection. Through the connection. And reverse is not there. न्यूट्रल मध्ये काय नसते म्हणजे ऍक्च्युअली एल मध्ये येते आणि न्यूट्रल मध्ये. न्यूट्रल मध्ये काय असते? नसते करंट. तो फेज अँड न्यूट्रल ओळखाय समजा तुम्हाला काही नाही, बाकी एम्प्लॉयबिलिटी एजन्सी टेस्टिंग करायला आली आहे आणि तुम्हाला सांगितलं यातले फेज न्यूट्रल ओळखून दाखव. आता डावी असं नाही, डाव उजवं नाही, विसरलाय तुम्ही, किंवा मी उलटही करू शकतो एखादा कनेक्शन आतमध्ये उलटही मी करू शकतो. फेज न्यूट्रल ओळखायचं कसं ओळखणार? टेस्टर तर माहिती आहे कोण? टेस्टर का नाही?
टेस्टर काय होतं, मग टेस्टर असं धरला हातामध्ये आणि अर्थ मध्ये टाकला, लागतो का फेज मध्ये? असा धरला टेस्टर, असा लागतो का? कुठंच लागणार नाही. इथं बोट लावलं, अर्थ मध्ये टाकला, लागेल का? लागेल? लागेल? इथं मग आता उत्तर द्या. मग न्यूट्रल अर्थ सेमच आहेत का? 2 प्रश्न उत्तर द्या, त्यातल्या कुठल्या एकाच द्या. लाईव्ह मध्ये टेस्ट का लागतो याचं उत्तर द्या, किंवा मग न्यूट्रल अर्थ सेमच आहेत का? लाईव्ह मध्ये आणि न्यूट्रल मध्ये नसतो. आता लाईव्ह मध्ये एसी आणि न्यूट्रल मध्ये न्यूट्रल लागते कशाला? तर मग करंट आणत नाही. मग समजा असं आपण असं केलं, अगदी सोपं, म्हणजे इतके मी तुम्हाला प्रश्न विचारतोय की आता एक इथे बल्ब लावला, वायर घेतली, साधा अगदी ह्या नको, एलईडी वर नको गोंधळ, साधा इनकॅन्डेसेंट लॅम्प लावला, पिवळा बल्ब मिळतो अजून सुद्धा. इथे काय मीटर टाकला, एमिटर, इथे काय मीटर टाकला, इथे करंट असणार का नाही? इथं मग काय न्यूट्रल काय फरक आहे? म्हणजे हे, आणि तुम्हाला हे तुम्हाला पूर्वी देखील माहित आहे, टेस्टर लागतो फेज मध्ये, लाईव्हला काही फेज पण म्हणतात. लाईव्ह और फेज दोन्ही कन्व्हेन्शन सेम म्हणतात. आणि न्यूट्रल आणि अर्थ. मग काय टेस्टर का लागतो? टेस्टर कधी लागेल? त्या टेस्टर माझा जो लॅम्प आहे त्यांना करंट फ्लो झाला. मग करंट कसा फ्लो होतो? आपल्या बॉडीतनं फ्लो होतो का नाही? मग टेस्टर कसा लागतो? बॉडीतनं करंट फ्लो होतो. पण टेस्टर न्यूट्रल मध्ये का लागत नाही? काय जे तुम्हाला जे काही म्हणून सांगायचं सांगा. न्यूट्रल मध्ये टेस्टर का लागत नाही? आणि लाईव्हला आहे. एसी म्हणजे काय? एसी जनरेटर माहिती आहे मला? एसी जनरेटर शिकलाय का नाही? शिकलाय. बेसिक इलेक्ट्रिकल आहे की एसी जनरेटर? हायड्रो इलेक्ट्रिक, पाण्यानं किंवा इंजिन म्हणजे थर्मोला, डिझेल किंवा आपला जनरेटर आणला साधा, त्या डिझेल इंजिन असतं. डिझेल इंजिनवर एक तो जनरेटर असतो, तो फिरतो जनरेटर. तो जनरेटर फिरला की त्यातनं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते. जनरेटरला इनपुट मेकॅनिकल एनर्जी म्हणजे मुव्हिंग, आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जनरेटरला किती आउटपुट टर्मिनल असतात? टर्मिनल किती असतात जनरेटरला? 2. मग ते 2 मध्ये हे जे जनरेटरचे ते कुठे गेलेले असतात? कॉइलला. जनरेटर कॉइल असतात मध्ये, बरोबर? कॉइल आर्मेचर असतं ना तसं. आणि फील्डला मॅग्नेट असतात किंवा ते सुद्धा वेगळ्या पद्धतीनं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक करतात. पण मूळ काय? ही आर्मेचर कॉइल आणि टर्मिनल जनरेटरची ही आर्मेचर कॉइल, ज्या रोटेटिंग पार्टवर ही कॉइल आहे, तो फिरत राहिला की इथं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते. हे टर्मिनल आपण ए आणि बी म्हणूया. या दोन मध्ये काय फरक आहे? एसी आहे ना इथं. हे घरात एसी आलाय का डीसी आलाय? एसी आहे. मग काय फरक आहे आता ह्या दोन मध्ये? कॉइलच्या दोन मध्ये काय फरक आहे का? सिमेट्री आहे पूर्णपणे. व्होल्ट मीटरवर कसं असणार? एका इफ आय मेजर व्ही व्होल्टेज फ्रॉम ए टू बी, एसी आहे म्हणजे काय होणार? व्होल्ट मीटर टाकला
तर व्होल्टेज कसं होणार, वाढत वाढत जाणार. आता फ्रिक्वेन्सी मला फास्ट दिसत नाही मला, पण अगदी छोटं असतं तर एचं व्होल्टेज बी पेक्षा वाढत 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 जाणार, पीक पर्यंत जाणार. तिथून कमी 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 होत येणार, 0 येणार, उलट जाणार. एचं बी पेक्षा कमी होणार, निगेटिव्ह पी मॅक्सला असं. मग ए आणि बी मध्ये सिमेट्रीज आहे ना. हे काय इथं या दोन मध्ये फरक भेद असायचं कारण काय फेज न्यूट्रल मध्ये? काय काय बर ठीक आहे. आता माहीत असायला पाहिजे, माहीत नाहीये तर लर्नॅबिलिटी म्हणजे काय? जी गोष्ट मला माहीत नाही ती काय असेल हे मला त्याचा गेसवर अंदाज करता आला पाहिजे लॉजिकल बेसिसवर. मग फेजमध्ये टेस्टर लागतो. बरं, अजून एक तुम्हाला मी एक क्वेश्चन विचारतो, उत्तर तुम्हाला हिंट देतो. टेस्ट लॅम्प म्हणजे काय? टेस्टर नाही, असा एक लॅम्प असतो. आता एक्सपेरिमेंट बेसिक प्रॅक्टिस होत ना, तर असा टेस्ट लॅम्प म्हणजे काय असतो? लॅम्प एक साधा आणि 2 वायर, बरोबर? साधा लॅम्प, त्याचा इनकॅन्ड पिवळा लॅम्प, काचेचा साधा लॅम्प आणि 2 वायर्स. तर 2 वायर बघून ते टेस्टिंग करतात वायरमन. तर त्या 2 वायर आपण घेतल्या अशा आणि त्या इथं लावल्या. एक इथे घेतलं, इथं लागेल का? लागेल बल्ब? लागेल का नाही? लास्ट बेंच हा टेस्ट लॅम्प घेतला आणि इथं लावला, लागेल का? का लागणार नाही? लागेल. हा घेतला न्यूट्रल मध्ये लावला, लागेल का? हा घेतला आणि लाईव्ह आणि अर्थ मध्ये लावला, लागेल का? लागेल का नाही? म्हणजे मी टेस्ट लॅम्प घेतला आणि लाईव्ह आणि अर्थ मध्ये तो लावला, लागेल का नाही? तो लागेल. लागेल म्हणजे आता तुम्ही हिंट दिली आहे म्हणा, ज्यांना माहिती होतं ठीक आहे, बाकी ज्यांनी. मग जर बल्ब हा एसी आहे, जर बल्ब हा फेज आणि अर्थ मध्ये लागत असेल, बल्ब हा फेज आणि न्यूट्रल मध्ये लागत असेल आणि बल्ब हा न्यूट्रल आणि अर्थ मध्ये लागत नसेल, व्हॉट आर डुईंग? लुक ॲट द व्हाईट बोर्ड. तर काय मग न्यूट्रल अर्थ एकच आहेत का? मग बल्ब कसा लागतो फेज आणि अर्थ मध्ये? फेज आणि अर्थ बल्ब का लागतो? व्होल्टेज डिफरन्स. आता असा एक प्रयोग विचार करा. पूर्वी जनरेटर लागायचा. जनरेटर एक अगदी सोपं, एक UPS कॉम्प्युटरचा. आता अलीकडे कसं आहे, कॉम्प्युटर कमी असल्यामुळे UPSचा विषय गेला, लॅपटॉप असतो. पण कोणाकडे असेल UPS, एक UPS घ्यायचा, तो UPS इथं टेबल आणून ठेवायचा. UPS आणि कुठेही जोडायचा नाही. आता उत्तर येत आहे ना, UPS कुठेही जोडायचा नाही. आणि त्या UPSच्या अर्थला काय अर्थ नाही, कुठे जोडलाच नाही. त्यामुळे UPS मध्ये अर्थ टर्मिनल असतं, पण ते कधी त्याची जी केबल आहे इकडची ती इकडे टाकली तर ते एकत्र होते. UPSचं अर्थ टर्मिनल. UPSला मागं सॉकेट आहे ना, 3 असतात त्याला. परत तो UPS आणून टेबलवर ठेवला. त्याचं एक लाईव्ह आहे, फेज आहे. आणि टेस्ट लॅम्प घेतला, त्याच्यात UPS चार्ज आहे. UPS चार्ज आहे असला काय तसला पण काहीतरी किरकोळ गमती क्वेश्चन कर. तर टेस्ट लॅम्प घेतला आणि लाईव्ह आणि न्यूट्रलवर टाकला, लागेल का? लागेल. टेस्ट लॅम्प घेतला, एक लाईव्ह टाकलं आणि एक इथं अर्थ म्हणून आणून लावलं, लागेल का? UPS इथं ठेवला टेबलावर. UPS कॉम्प्युटरला असतो, कदाचित आता लॅपटॉपच्या युगात तुम्हाला तो माहीत देखील नसेल.
तो घेतला इथं आणून ठेवला, टेबलावर ठेवला. याचा वुडन सरफेस आहे एक हिंट पुढची. त्याचं युपीएसचं फेज आणि इथलं अर्थ यात बल्ब लावला, लागेल का? लागणार. बर, आता बल्ब लागेल का? या केसमध्ये बल्ब लागेल. 100 वोल्ट बॅटरी, बल्ब पॉझिटिव्ह इथं अर्थ केलं आणि हे मी ठेवलंय. बल्ब लागेल? लागेल का नाही? लागेल. अरे एवढे इतके म्हणजे आता कधी तुम्हाला काय वाटलं की काय कुठली आपण सोपे म्हणजे आपण आलोय का खरंच? 100 वोल्टची डीसी बॅटरी, पॉझिटिव्ह टर्मिनल, बल्ब दुसऱ्या अर्थ मध्ये आणि बॅटरीचं निगेटिव्ह टर्मिनल हँगिंग. बल्ब लागेल का? का लागणार नाही? का लागणार नाही? सर्किट कंप्लीट काल पण झालं नव्हतं. काल एक इथं आणि एक अमेरिकेत तसं पण होत नव्हतं. आता का बल्ब लागणार नाही? उत्तर आहे बल्ब लागणार नाही, हे उत्तर आहे. आता का सांगा? सर्किट कंप्लीट हा विषय डोक्यातनं काढा. काल सर्किट कंप्लीट आहे जेव्हा आपण कनेक्शन होतं, जेव्हा आपण दोन्हीकडे अर्थ केलं. आता लागेल का? इथं सर्किट कंप्लीट होत नाही. इथून इलेक्ट्रॉन फेकले जातात. कंप्लीट म्हणजे काय? तेच आले तर कंप्लीट आणि दुसरे आले तर कंप्लीट नाही पण बल्ब लागतो. काल तो फरक सांगितलाय. नसेल तर आता युट्यूबवर टाकतो पुन्हा बघा. आता काय होईल? आता का नाही होणार? आता का होणार नाही? आता याच्या इथे पण ते चालतंय, पण अजून सोपा असा प्रश्न विचारतो. आता लागेल का? लागेल का? बल्ब लागत नाही म्हणजे बल्ब इलेक्ट्रॉन फ्लो होत नाही. बल्ब इलेक्ट्रॉन फ्लो का होत नाही? सर्किट कंप्लीट पुन्हा सांगायचं नाही. का होत नाही? बल्बचा एक टर्मिनल कुठे जोडलेला आहे? बॅटरीच्या निगेटिव्ह टर्मिनल. त्याची प्रॉपर्टी काय आहे? त्याची प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन फेकणं. बरोबर? मग काय अडचण आहे? मग अडचण काय? म्हणजे इतकं सोपं उदाहरण आता हा पंप आहे. पंपला सप्लाय होता, पंप चालू केला. पंप ऑन केला. हे तर असं ह्याचं काय काम आहे? पाणी बाहेर, आउटलेट आहे. पाणी बाहेर फेकणे. पंप चालू केला, पाणी येईल का? पंप चालू केला, पाणी येईल का? इथनं अशा स्टेजचा पंप आहे हा. पाणी येईल का? येणार नाही. काय येणार नाही? पाणी इथून आलं तर ते फेकणार. हा इलेक्ट्रॉन फेकणार कुठले? ह्याच्यातून. हा जर का ओढू शकेल कंटिन्युअस तर तो म्हणजे
बॅटरीच्या काम काय, म्हणजे याच्यासारखं सोपं कुठंही नाही. त्यामुळे तुम्ही जरी हे ITI वाटलं तरी आवश्यक आहे, कारण आपला काही येत नाही. वाईट वाटून घ्यायचं कारण नाही. आणि तेवढे आता विडेज संवेदनक्षम कोण नाहीच आहे, त्यामुळे काय तसं असं बोललं काही होईल तसं काही होत नाही. तर बॅटरीचं काम काय, पॉझिटिव्ह टर्मिनल जे इलेक्ट्रॉन ओढून आणेल ते इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हकडे फेकणं. म्हणजे बॅटरीच्या बाहेर इलेक्ट्रॉनचा फ्लो कसा असतो, निगेटिव्हकडनं पॉझिटिव्हकडं, किंवा करंट म्हणतो आपण पॉझिटिव्हकडनं निगेटिव्हकडं. आणि बॅटरीच्या आत उलटं असतं, इलेक्ट्रॉनचा फ्लो पॉझिटिव्हकडे निगेटिव्हकडं. आणि त्याला काय लागतं, त्याला शक्ती खर्च करावी लागते बॅटरीची, केमिकल किंवा मेकॅनिकल. म्हणजे जनरेटर असतं मेकॅनिकल, बॅटरी असेल केमिकल आहे, किंवा बरेच प्रकार आहेत. केमिकल बऱ्यापैकी हे आहे, म्हणजे वेल नोन आहे. किंवा जनरेटरमध्ये मेकॅनिकल, की बाय स्पेंडिंग सम काइंड ऑफ एनर्जी electrons are pulled from positive, electrons which are pulled from positive plate are dumped on negative. आणि मग ते म्हणजे निगेटिव्ह टर्मिनल हे पुढे फेकतं. पण ते तर पुढे फेकायला इथनं आले पाहिजे, ते आता येत नाहीये. मग ते जर काय येत नाहीत, पुन्हा रेल्वे बोगी कन्सेप्ट, इंजिन ओढतंय, पहिला डबा ओढतोय, दुसरा डबा ओढतोय, पहिला डबा ओढतोय. मग आता इथं प्लेट आहे, ही प्लेट ओढणार, कुठं होणार, वायर ओढणार इथनं. पण इथं काय, आता वायर संपली. वायर संपल्यानंतर काय आहे, ऍटमॉस्फिअर आहे की ज्याच्यामध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नाही आहे. त्यामुळे ते एका टप्प्यानंतर ओढता येत नाही, ते बंद झालं. ते बंद झाल्यामुळं लाईट लागणार नाही. आता इथं AC म्हणजे काय, AC म्हणजे आता AC पंप असा हसत नाही, म्हणजे पंप उलटा सुलटा असा काय, त्याची इनर्शियल सिस्टम खूप असल्यामुळे तसा उलटा सुलटा पंप करत नाही शक्यतो. आणि वॉटर इनर्शियल असं ते एक्सप्लेन करता येत नाही. पण इलेक्ट्रॉन्सला इनर्शियल नाही आहे, त्यामुळे AC म्हणजे काय, आता A आणि B, DC मध्ये A आणि B होतं, त्याला आपण पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह म्हणतो. त्याला पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह, याला काही तसं देता येत नाही. DC मध्ये पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह मध्ये काय, तर पॉझिटिव्ह टर्मिनल इलेक्ट्रॉन ओढतं, निगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन फेकतं. याच्यात काय आहे, AC मध्ये A आणि B टर्मिनल्स आहेत, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह नाही. तर काय काय आहे त्यामध्ये, कसं होतं AC मध्ये, A टर्मिनल काय करतं, काही काळ A टर्मिनल इलेक्ट्रॉन सोडतं, B कडे फेकतं. ती ओढायची प्रमाण वाढत जातं, फेकायचं प्रमाण वाढत जातं. पुन्हा ओढायचं प्रमाण कमी होतं, फेकायचं प्रमाण कमी होतं. एका पॉइंटला काहीच करत नाही, तिथनं उलटं करतं. A कडे ओढायचे, B कडे ओढायचे, A कडे फेकायचे. बरोबर आहे का. मग सर्किट कंपनी, ह्यात सर्किट कंपनी म्हणजे काय, तर इथं आपण बल्ब लावला, तर बल्ब कसा लागतो, बल्ब कसा लागतो, A कडे इलेक्ट्रॉन निघाले, सॉरी B कडे इलेक्ट्रॉन निघाले, ते बल्ब नाही असे येतात, ते बल्ब नाही येतात. आणि पुन्हा म्हणजे बल्ब मधनं पण इलेक्ट्रॉन, हे समजा आपण ते हे घेतला असता काय, तो एंजिओग्राफीचा डाय, आणि ते इथं रंग टाकला लाल, तर ते काय दिसतं तुम्हाला, लाल इलेक्ट्रॉन. काही का असे एक दोनच फक्त इलेक्ट्रॉन डाय लावला, तर ते काय असे दिसतील तुम्हाला, इथनं इकडे जात आहेत, लक्षात आलं का, इलेक्ट्रॉन असे फिरताना दिसतील तुम्हाला. आणि बल्ब पण इलेक्ट्रॉन फिरतात या दिशेला किंवा त्या दिशेला, त्यामुळे देयर इज करंट फ्लो, bulb gets heated up and bulb glows. पण ते कसं
इथून निघायला इथं मिळालं पाहिजे त्यावेळी एला. असं केलं तर होत नाही, असं केलं तर होत नाही. याला मिळत म्हणजे एसी जरी असलं तरी समजा आपण ए पॉझिटिव्ह आहे बी निगेटिव्ह आहे, काही पॉझिटिव्ह हाफ सायकलमध्ये पॉझिटिव्ह हाफ सायकल ए पॉझिटिव्ह बी निगेटिव्ह, त्या काळात ए ओढतो बिगड ढकलतो. म्हणजे ए न ओढलेला बिगड असेल तर तो आत असेल तर तो ढकलला जातो, नसेल तर नाही. मग तसं तर मी युपीएसचा फेज एक टर्मिनल आणि हे अर्थ लावलं, बल्ब लागणार नाही. युपीएस न्यूट्रल आणि अर्थ लावलं, बल्ब लागणार नाही. का? आणि युपीएस मध्ये आता ए आणि बी आहे, त्यातलं मी काय करतोय, हा बल्ब आहे, ही एक अर्थ केलाय बल्ब आणि एक इथं जोडतोय. काही उपयोग नाही का? कारण का हे हँगिंग आहे किंवा इथे जोडतोय, लागणार नाही. आता ह्या बॅकग्राऊंडवर मेन्सला एसी मेन्सला बल्ब लागत असेल, लाईट, आणि आता जर इथं बल्ब लागत असेल तर अर्थ काय समजायचा? एमएसबी उठलेल्या दोन वायर लाईव्ह आणि न्यूट्रल आहेत. एमए बाहेरनं घरात आले माझ्या वायर्स लाईव्ह आणि न्यूट्रल. मग आता उत्तर तुम्हाला माहित नसलं, उत्तर आलं पाहिजे. काय असलं पाहिजे? मराठीत तुम्हाला प्रश्न सांगतो. एमएससीबी कडून आपल्या घरी दोन वायर्स येतात. आपण एक वायर प्रत्यक्ष जमिनीत पुरलेली आहे, त्याला आपण अर्थ म्हणतो. एमएससीबी कडून ज्या दोन वायर आल्या असतात त्या दोन वायरमध्ये बल्ब लावला, बल्ब. आता फेज न्यूट्रल आपण डिफाइन करत नाही अजून, सुरुवात सुरू केली. फेज एमएससीबी कडून घरात ज्या दोन वायर आल्या आहेत त्या फेज न्यूट्रल बल्ब लागतो. एमएससीबी कडून घरात एक वायरच्या दोन आलेले आहेत, मी जर बल्ब घेतला, एक टर्मिनल अर्थला जोडलं आणि दुसरं टर्मिनल त्या दोन्ही वायरला जोडायचा प्रयत्न करत गेलो तर एका वायरला जोडल्यानंतर बल्ब लागतो आणि दुसऱ्या वायरला जोडल्यानंतर बल्ब लागत नाही. मग जर एमएससीबी कडून आलेल्या दोन वायर पैकी एक वायर मध्ये लागत असेल, दुसरं लागत नसेल तर काहीतरी त्या दुसरी वायर काहीतरी केलं असलं पाहिजे. ते काय? काय झालं पाहिजे? काय असलं पाहिजे? आणि मी टेबलावर युपीएस ठेवला आणि तो कुठे जोडलेला नाही, मागं चार्ज झालेला आहे पूर्णपणे. त्या युपीएसच्या दोन टर्मिनल मध्ये लाईट लागतो, परंतु त्या युपीएस एक टर्मिनल आणि अर्थ, त्या युपीएस दुसरं टर्मिनल आणि अर्थ त्यामध्ये लागत नाही. म्हणजे हे अर्थ कॉमन घरात आलेला आहे, आपण पुरलेला आहे अर्थ. हे दोन टर्मिनल्स आपण फेज न्यूट्रल म्हणतो, मेन्स, आणि हे युपीएस, त्याला आपण ए फेज न्यूट्रल म्हणतो, ए आणि बी म्हणूया. याला आपण पाहिजे ए आणि बी म्हणूया. हे मेन्स. आता काय काय होतंय? मेन्सच्या ए आणि बी मध्ये बल्ब लागतो, युपीएसच्या ए आणि बी मध्ये बल्ब लागतो, बरोबर? मेन्स ए आणि अर्थ मध्ये बल्ब लागतो, मेन्स बी आणि अर्थ मध्ये बल्ब लागत नाही, युपीएस ए आणि अर्थ मध्ये बल्ब लागत नाही.
UPS बी आणि कर्ज भरू लागत नाही. मग असं का होतं? थिंक फॉर अ पॉइंट. त्याला समजते मी जर ह्याला सप्लाय दिला माझी लायसन्स संपली अरे त्याला सप्लाय देत गेलो कन्क्लुजन म्हणजे काय असू शकेल माहित तर नाहीच तुम्हाला ते लक्षात आलं. पण माहित नाही म्हणलं की सगळ्याच गोष्टी काय माहित असण्याची गरज नाही ना. नवीन काही सोडता आलं पाहिजे. काय असलं पाहिजे मेन्स ए आणि बी कुठे येतात? MSCB पोहोचलो. UPSC आणि बी इथं आहेत. मग आता अजून जवळ येतो महत्वाच्या मेन्सच्या बीतला लागतो काय विशेष नाही. UPSC बीतला लागतो काय विशेष नाही. मेन्सचा ए आणि अर्थ मध्ये बल्ब लागतो आणि UPSC कुठेच लागत नाही. मेन्सच्या कुठून फेज कॉमन आहे. मेन्सची फेज मध्ये लागतच एक म्हणजे फेज ते अर्थ लागतं बल्ब, फेज ते न्यूट्रल लागतं. म्हणजे ए ऑफ मेन्स अँड अर्थ बल्ब ग्लोज, ए आणि बी ऑफ मेन्स अर्थ बल्ब ग्लोज. ए आणि बी कुठे आले? खांबावरून आले. मग एच्या दृष्टीनं आता बघा MSEBच्या मेन्सच्या एच्या दृष्टीनं अर्थ आणि बी सारखंच आहे असं वाटतंय का मला? आता माझ्या घरी पोलवरनं ए आलाय बी आलाय. अर्थ मी तयार केला इथं. अर्थ मी घरी जमिनीतनं बाहेर काढलेली आहे. मेन्सचा ए आणि अर्थ बल्ब लागतोय. ए खांबावरून आलाय. मेन्सचा ए आणि मेन्सचा बी बल्ब लागतोय. म्हणजे मेन्सच्या एच्या दृष्टीनं विथ रिस्पेक्ट टू ए ऑफ मेन्स तुम्ही काय हे करायला सर्च करायला इथं बघा. विथ रिस्पेक्ट टू ए ऑफ मेन्स म्हणजे एक टर्मिनल ए मध्ये असताना दुसरं टर्मिनल ई मध्ये असलं काय आणि एन बी मध्ये असलं काय बल्ब लागतो. म्हणजे दुसरं टर्मिनल ई मध्ये काय बी मध्ये काय सारखं असल्यासारखं आहे. म्हणजे मेन्सचा बी जो आहे त्याच्या बाबतीमध्ये काहीतरी कन्क्लुजन तुम्हाला काढता आलं पाहिजे. बी आलाय कुठनं? MSCBच्या पोलवरून. तो पोलवरून आला. What is the conclusion? Where means B. आता याला आपण N म्हणतो. न्यूट्रल. तर ही जी न्यूट्रल आहे, the neutral coming to my home from pole of MSCB is physically earthed where MSCB कुठं? At the distribution transformer. साधारणतः एका गल्लीमध्ये एक ट्रान्सफॉर्मर्स असतात.
ट्रान्सफॉर्मरला डेल्टा कनेक्शन 3 फेज असतं ऍक्च्युली, ते खूप कॉम्प्लेक्स आहे पुढचं. 3 फेज डेल्टा ट्रान्समिशन. ट्रान्सफॉर्मर डेल्टा टू स्टार असतो. डेल्टा टू स्टार मध्ये न्यूट्रल तयार होते, चौथं टर्मिनल. ते चौथं टर्मिनल डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मरला फिजिकली जमीन पुरलेलं असतं. त्यामुळं न्यूट्रल इज ॲज गुड ॲज अर्थ, आणि तिथून ते घरी आणतात. आता असं का करत असतील? असं का करत असतील? एकच वायर दीड फिरत चालतंय की. समजा 2 वायर आल्या घरात आणि एक वायर तुटली, न्यूट्रल तुटली तरी अर्थवरनं कनेक्शन चालू शकते. काय असं कारण? पूर्वी घरात अर्थिंग आता असतं सगळ्यांच्या, पण पूर्वी नसायचं. ते असेल का अन्य काही सेफ्टी फॅक्टर असतील तर विचार तुम्ही नंतर करतो. आता आपल्या सब्जेक्टचा विषय नाही. लक्ष, इज इट क्लिअर नाव? सो दिस इज द थीम ऑफ. आता काय होतं ते तिथं अर्थ आहे. म्हणजे जर बल्ब हा लागतोय, हा बल्ब लागतोय याचा अर्थ काय? तर इथं फेज आणि इथं अर्थ. काही एसी आहे, म्हणजे जेव्हा पॉझिटिव्ह आहे तेव्हा तो इलेक्ट्रॉन ओढतोय. म्हणजे इलेक्ट्रॉन असे येतात जमिनीतनं, इलेक्ट्रॉन फेजकडे येतात, किंवा फेजमधून इलेक्ट्रॉन जमिनीत जातात. पूर्ण होत नाही. आणि ते तिथं न्यूट्रल आहे. ती पण अर्थ केलेली आहे. न्यूट्रल पण अर्थ केलेली आहे. न्यूट्रल पण अर्थ जर का न्यूट्रल अर्थ नसेल, न्यूट्रल अर्थ नसेल तर काय होईल? जेवढे यासाठी परिस्थिती होईल. डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मरला तो इलेक्ट्रॉन कुठं देणार? डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मरला जे आहे इक्विलिब्रियम टाकायला इथं आले पाहिजेत. हे अँगल्स येणार नाहीत. हे म्हणजे सर्किट कंप्लीट. म्हणजे काय? सर्किट म्हणजे हेच इलेक्ट्रॉन असे फिरत आहेत, हे इलेक्ट्रॉन असे इकडे जात आहेत, असे इकडे येत आहेत. आणि हे काय? सर्किट कंप्लीट नाही. तर असं आहे, ते बल्ब आहे. तर हे इलेक्ट्रॉन इथे जात आहेत, सर्किट पूर्ण नाही आहे. बघा, इथं सर्किट पूर्ण एकच आहे. तेच जे बल्ब, अगदी एवढं सोपं कुठं नाही आहे जगात, तुम्हाला कळणार खुडकून सापडणार नाही. हे बल्ब, ही बोट म्हणजे बल्ब इलेक्ट्रॉन समजा, ही 2 बोट, आणि अंगठा म्हणजे या एसी सोर्स मध्ये इलेक्ट्रॉन समजा. तर एसी आहे, डीसी असतं तर असं म्हणलं असतं आपण. हा, आणि अर्थ करतो त्याचं म्हणा डीसी असं. म्हणजे मला असं, आणि आता जेव्हा अर्थिंग असते तेव्हा डीसी असेल तर हे असं आणि हे हातान असं. आणि आता इथं हे असे इलेक्ट्रॉन, एकदा असे एकदा असे, सर्किट पूर्ण. आणि हे कधी सर्किट पूर्ण ह्या वेळेला. आणि असं असेल तर हे इलेक्ट्रॉन एवढेच, हे इथे येत नाहीये. लक्षात आलं का? म्हणजे हा अंगठा म्हणजे घेतले इलेक्ट्रॉन, ही बोट घेतले इलेक्ट्रॉन. तर इथे येत आहेत, इकडे जात आहेत, आणि ते इथं जात आहेत. हे इथे येत नाहीत पुन्हा. हे पूर्ण नाही आहे. अर्थ बिंग सो बिग स्फिअर अडचण येत नाही. इज इट राईट? सो दिस इज द वे विथ विच यू शुड हॅव अ थिंकिंग. नेक्स्ट, वी हॅव सम टाइम, सो वी प्रिपेअर फॉर द बॅकग्राऊंड. नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन. व्होल्टेज म्हणजे, आता चार्ज म्हणजे काय माहित नाही, तर व्होल्टेज म्हणजे काय माहित असा फारसा प्रश्न येत नाही. पण व्होल्टेजला एक दुसरा शब्द आहे, त्याला काय म्हणतो आपण? EMF, राईट? EMF.
किंवा पोटेन्शियल डिफरन्स. पोटेन्शियल डिफरन्स मराठीत काय म्हणतात? इलेक्ट्रिक व्होल्टेजला विद्युत दाबही म्हणतात मराठीमध्ये. पण पोटेन्शियल डिफरन्सला मराठी शब्द माहिती आहे का? विभवांतर. कुठे पोटेन्शियल डिफरन्सला विभवांतर म्हणतात. ते सोडा. तो इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स आहे, बरोबर? मग फोर्स कुणाला अटॅक होतोय? चार्जेसवर. इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स ऍक्ट्स अपॉन इलेक्ट्रिक चार्जेस म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स. आपण इलेक्ट्रॉन म्हणूया. पॉझिटिव्ह चार्ज काय हलत नाही असं धरू असतं ते, त्या खूप खोला जायला नको. मग अगदी सोपं, इलेक्ट्रॉन्स होतोय ऍक्ट अपॉन होतोय. मग आता पुन्हा आपण साधे डीसी बॅटरीकडे येऊया. बल्ब लागला, तो फोर्स आहे. मग तो फोर्स असेल तर चार्जेस मूव्ह होणार. मग फोर्स इलेक्ट्रॉनला काहीतरी मास आहे, कमी आहे पण मास आहे. सो इफ फोर्स ऍक्ट्स अपॉन मास, फोर्सचा फॉर्म्युला काय आहे? मास इंटू एक्सेलरेशन. सो फोर्स अप्लाइड ऑन मास शुड रिझल्ट इन एक्सेलरेशन. आपण सप्लाय लावून ठेवलाय का लावून काढलाय? लावून ठेवलाय. म्हणजे ऍक्सिलरेशन इज फोर्स इज कंटिन्युअसली अप्लाइड. मग आता काय व्हायला पाहिजे? म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स आणि मग दिसतंय कसं? बल्ब स्टेडी लागला, ॲमीटर टाकला, करंट स्टेडी दिसतो. करंट स्टेडी आहे म्हणजे काय? करंट स्टेडी आहे म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स हे एका सेकंड इयर ते सांगितलेत ना. यांना मोकळच आहे त्यामुळे अडीच मिळणार ऑलरेडी सांगितलं. पण ते अटेंडन्स घेऊन तिथं घ्यायला नसतो. अटेंडन्स तिथंच घ्यायचा. झालं की तिकडेच घेऊन. तर फोर्स इज अप्लाइड. ऍक्स काय व्हाय? ॲमीटर आहे. ॲमीटर मध्ये कॉन्स्टंट करंट दिसतो म्हणजे काय? सेम स्पीड. लॉजिक फेल झालं का नाही? लक्षात आलं का? इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स acting upon charges should result in acceleration. ॲमीटर टाकलाय, करंट काय दिसतोय? कॉन्स्टंट दिसतोय. ऍक्सिलरेशन असेल तर करंट कॉन्स्टंट कसा? प्रश्न लक्षात आला? EMF फोर्स अप्लाइड should result into फोर्स जास्त, ऍक्सिलरेशन जास्त, प्रोपोर्शनेट. म्हणजे कॉन्स्टंट ऍक्सिलरेशन जर का असेल तर स्पीड हा कंटिन्युअसली वाढत गेला पाहिजे. ते होत नाही का? माझी अगदी आता वेळ कमी आहे मग सोपं उदाहरण लगेच देतो. आपण गाडीवर येतो, गाडीच्या आपल्या उजव्या मुठीमध्ये जे नॉब असतो आपण काय म्हणतो? जे टर्मिनल असतं त्याला आपण काय म्हणतो? गाडीच्या उजव्या मुठीमध्ये काय आहे? काय म्हणतो आपण? ऍक्सिलरेटर. बरोबर? अरे काय तिथं ट्रेक मी ते तुम्हाला काय ट्रेक खालची तुम्हाला ओढ लागलेलं नाही आहे. कितना कधी सुटायचं तर ते काय ऍक्सिलरेटर आहे. म्हणजे ऍक्सिलरेटर जास्त म्हणजे काय त्याचा इफेक्ट काय होतो? नाही इंजिन जे आहे तिथं मोर फायरिंग, मोर फोर्स. मग तो ऍक्सिलरेटर आहे. आपण काय करतो? ऍक्सिलरेटर कॉन्स्टंट पोझिशन ठेवला, काय व्हायला पाहिजे? मग ऍक्सिलरेटर कॉन्स्टंट स्पीडला ठेवला तर काय व्हायला पाहिजे? काय होते विचारलं नाही. एक मिनिट, अरे सायलेन्स. ऍक्सिलरेटर एका फिक्स पोझिशनला ठेवला तर काय व्हायला पाहिजे आणि काय होत आहे? व्हायला काय पाहिजे? सारखा. आणि होतंय काय? बघा आता, लिसन व्हेरी केअरफुली. ऍक्सिलरेटर ॲट सम पोझिशन शुड रिझल्ट इन कंटिन्युअस ऍक्सिलरेशन. कंटिन्युअस फिक्स्ड ऍक्सिलरेशन म्हणजे कंटिन्युअसली रायझिंग स्पीड. पण होतं काय? कंटिन्युअस मिळत नाही रायझिंग स्पीड. म्हणजे जो
फिक्स्ड ऍक्सिलरेशनच्या ऐवजी फिक्स्ड व्हेलॉसिटी मिळते मला. ऍक्सिलेटर कमी पोझिशनला आहे तर कमी फिक्स्ड व्हेलॉसिटी मिळते. ऍक्सिलेटर जास्त पोझिशनला आहे, जास्त फिक्स्ड व्हेलॉसिटी मिळते. असं का होतं? असं का होतं? म्हणजे फोर्स इक्वल टू मास इंटू ऍक्सिलरेशन हे एकमेव जर का हे असेल तर वाढत जायला पाहिजे, पण ते होत नाहीये. का होत नाही? पण कॉन्स्टंट उलट न्यूटन्स लॉ तुम्ही शिकलाय, स्पीड कॉन्स्टंट आहे म्हणजे ऍक्सिलरेशन किती आहे? 0 आहे. ऍक्सिलरेशन 0 आहे म्हणजे फोर्स किती आहे? 0 आहे. फोर्स लावतच नाही का आपण? लक्षात आलं का? अगदी सोपा विषय आहे, अगदी सोपा आहे मला वाटलं तर, पण विचार म्हणजे प्रश्न ट्रिकी आहे. गाडी कॉन्स्टंट स्पीड चालली आहे. व्हॉट यू आर डुईंग? हॅलो, आय एम इन ट्रबल? नो, देन लुक ॲट युअर. गाडी फिक्स्ड स्पीड, आता व्हेलॉसिटी काय आपण ते व्हेक्टर्स केलं तर त्यात जायला नको, इंटरचेंज वापरू. गाडी एका फिक्स्ड व्हेलॉसिटी चालली आहे, याचा अर्थ ऍक्सिलरेशन किती आहे? 0 आहे. ऍक्सिलरेशन 0 म्हणजे ऍक्सिलरेशन मास इंटू ऍक्सिलरेशन फोर्स, म्हणजे फोर्स इक्वल टू मास इंटू ऍक्सिलरेशन. ऍक्सिलरेशन 0 म्हणजे फोर्स 0. मग तुम्ही तर फोर्स 0 चा अर्थ काय? काय? फोर्स म्हणजे तुमच्या ऍक्सिलेटरच्या एका कुठल्याही फायनाईट पोझिशनला फोर्स 0च आहे. कारण गाडीचा स्पीड कॉन्स्टंट असेल तर फोर्स 0. न्यूटन्स लॉ आहे. नो व्हायोलेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ कॅन टेक प्लेस. राईट. म्हणजे फोर्स 0 म्हणजे का? यू आर अप्लाइंग ए फोर्स and there is opposition force of friction and air resistance. So depending up means the accelerator, the applied force, listen very carefully, applied force is proportional to acceleration position, accelerator position. Applied force is proportional to accelerator position and opposing force is proportional to what? Opposition force is proportional to speed. फ्रिक्शन कसं आहे? आता